श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः। स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मात् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशंयोः। विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो ओस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। ऋतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुवेम परमात् सधस्थात्। स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व। कोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णु रनुसञ्चरेम। नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवील्लोक इह मादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः। अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः।
कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहन्न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम् कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदम् जनयेद् अज्ञानाम् कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। আমাদের ব্যাখ্যাত্মক মনন যেহেতু বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল, তাই আমরা যেখানে আলোচনা করছিলাম সেইখানেই আবার ফিরে আসছি। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্লোক আলোচনা করেছিলাম, আজকে তৃতীয় শ্লোক আলোচনা করব। আগে পড়ছি, লোকেস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়া নঘ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম কর্মযোগেন যোগিনাম। এর ঠিক আগের শ্লোকগুলোতে বলা হয়েছে যে অর্জুন বলছেন যে হে জনার্দন, হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি তো এতক্ষণ আমাকে জ্ঞান তত্ত্ব বললেন। প্রজহাতি যদা কামান সর্বান পার্থ মনোগতান আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে। এই স্থিতপ্রজ্ঞের স্বরূপ নিয়ে বললেন। যোগ কর্মসু কৌশলম, যোগ হচ্ছে নিষ্কাম ভাবে কর্ম করা ইত্যাদি বললেন। আচ্ছেদ বাসামসি জীর্ণানি যথা বিহায় ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞান তত্ত্ব বললেন। তো আপনি যদি আপনার কাছে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে আমাকে কেন অকারণে কর্মে নিযুক্ত করছেন? আমি তো এক্স্যাক্টলি ওটাই করতে চাইছি। আমি তো ক্ষত্রিয় জনচিত কর্ম যে যুদ্ধ, সেটা করতে চাইছি না। আর দেখো, তুমিও বললে যে জ্ঞান হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, কর্ম নয়। তো আমিও তো কর্মত্যাগ করতে চাইছি। তো তুমি আমাকে কেন এই ঘনঘোর, এই ঘন এবং ঘোর কর্মের দিকে কেন ঠেলে দিচ্ছ আমাকে? এবং তুমি এমন মেশানো মেশানো কথা বলছো, কখনো বলছো এটা ঠিক, কখনো বলছো ওটা ঠিক। আমি তো কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি কৃষ্ণ। ফলে দেখো, এই এই
হেয়ালি এবারে ছাড়ো, এবারে তুমি সোজাসুজি বলো যে আমি কি করব। ঠিক আছে, তার জন্যই তো আমি তোমাকে এতক্ষণ ধরে সাধছি, তোমার শিষ্য পর্যন্ত আমি এতদূর কথা বলে দিয়েছি আমি। তুমি আমাকে একটু সোজা করে বলো, একদম ডিরেক্টলি বলো যে আমি কি করব। তখন শ্রী ভগবান বলছেন, শ্রী ভগবান উবাচ, ভগবান কি বলছেন, যে লোকেস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা, এই লোকে, ঠিক আছে, লোক মানে ইহ জগতে যেখানে কর্মফল ভোগ করে জীব, তাকে বলে লোক। লোক্যন্তে ভুজ্যন্তে কর্মফলানি ইতি লোকঃ। এই যে যখন লোক শুনবেন, স্বর্গলোক, মর্ত্যলোক, ভূলোক, দুলোক, পাতাল লোক, লোক মানেই হচ্ছে সেখানে জীব আছে এবং জীব কর্মফল ভোগ করছে। এমনকি ব্রহ্মলোকেও কিন্তু জীব আছে এবং জীব কর্মফল ভোগ করছে। তো এই লোকে আসমিন লোকে মানে এই যে ভূলোকে আমরা আছি, যেটা নাকি আহ মোটামুটি কুরুক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, আমাদের সারা জীবনটাই হচ্ছে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। তো এই লোকে, এই মর্ত্য লোকে দু ধরনের নিষ্ঠা আছে, এটা আমি আগে বলেছি। দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা মায়া অনঘ, হে অনঘ, অঘম মানে পাপম, অনঘ মানে পাপহীন। ঠিক আছে, তো হে অর্জুন, হে নিষ্পাপ অর্জুন, হে পাপহীন অর্জুন, এই লোকে, এই মর্ত্য লোকেই আমি আগে দুই প্রকারের নিষ্ঠার কথা বলেছি। জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাম, কর্মযোগেন যোগিনাম। সাংখ্য যোগীর নিষ্ঠা থাকে জ্ঞান যোগে, আর যোগীর নিষ্ঠা কর্মযোগে হয়ে থাকে। দুটো আলাদা পথ, একটা হচ্ছে জ্ঞান যোগের পথ, একটা হচ্ছে কর্মযোগের পথ। যদিও এই দুটো পথ দিয়েই ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, কিন্তু জ্ঞান যোগের পথ দিয়ে গেলে কি হয় না, সরাসরি আমাদের অজ্ঞান নাশ হয়। কারণ জ্ঞান যোগে কি করা হচ্ছে, সেই পরম তত্ত্বের মনন নিদিধ্যাসন করা হচ্ছে, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করা হচ্ছে জ্ঞান যোগে। ফলে সহজেই সাধক সেই সমাধি লাভ করে অজ্ঞানের বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারে। তো কর্মযোগী কিভাবে এগুবে, তার আরেকটা স্টেপ আছে। সে কর্মযোগের মাধ্যমে তার অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করবে, তার মনকে একাগ্র করবে। তারপরে কি করবে, তারপরে তাকে আবার জ্ঞান যোগেই অবলম্বন করতে হবে। কর্মযোগের মাধ্যমে কিন্তু মুক্তি হবে না, ঠিক আছে, জ্ঞান যোগের মাধ্যমেই মুক্তি হবে, জ্ঞানের পথ ধরেই মুক্তি হবে। অদ্বৈত বেদান্ত বলে যে জ্ঞানের পথ ধরেই মুক্তি হবে, কারণ আমাদের বন্ধনটা তো অজ্ঞান মাত্র। এই যে আমি বলছি যে আমি দুঃখী, আমি সুখী, তো এই যে বন্ধন, আমি কর্তা আমি ভোক্তা, এই যে বন্ধন, এই বন্ধন তো কল্পিত বন্ধন, এই বন্ধন প্রকৃতপক্ষে নেই। আমরা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব। আমাদের কি করতে হবে, শুধুমাত্র আমাদের এই যে প্রকৃত স্বরূপ তা জানতে হবে, এইটুকুই করতে হবে আমাদের। আমাদের মূল স্বরূপ যেটা, সেটা স্বতঃসিদ্ধ। আমি নিত্য, আমি বুদ্ধ, আমি মুক্ত স্বভাব, এটা আগের থেকেই হয়ে আছে, এটা নতুন করে অর্জন করার কিছু নেই। তাহলে কি অর্জন করতে হবে, এইটা ভাবতে গিয়ে আমার মনে যে ধোঁয়াশা আছে, সেই ধোঁয়াশাগুলো, সেই আবরণগুলো দূর করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে কেউ খারাপ মানুষ নয়, খারাপ মানুষ হতেই পারে না, সবাই ভালো মানুষ। কেউ ডিগ্রিতে কম, কেউ ডিগ্রিতে বেশি, কেউ হয়তো বেশি ভালো, কেউ হয়তো কম ভালো। কারণ আমরা সকলেই তো সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। যদি তাই হয়, আমরা কি করে খারাপ হব, খারাপ হওয়া তো ইম্পসিবল। তাহলে আমরা আমাদের আহ সেই যে সুন্দর জীবন, সুন্দর রূপ, তাকে উপলব্ধি করি না কেন, কারণ তার সামনে একটা অজ্ঞানের আবরণ আছে। এই যে আপনারা উপাসনাতে এসে প্রত্যেক দিন আধ্যাত্মিক মনন করছেন, তার মাধ্যমে কি হচ্ছে, সেই যে শক্ত কালো পর্দা, যে পর্দা আপনার স্বরূপের সামনে রাখা আছে,
যার জন্য নিজের স্বরূপকে অনুভব করতে পাচ্ছেন না, অনন্ত আনন্দ স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পাচ্ছেন না, সেই আবরণটা ধীরে 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 ক্ষয় হয়। এই যে আপনারা এই উপাসনার মাধ্যমে আনন্দ পান কেন? কারণ হচ্ছে সেই অজ্ঞানের আবরণ কম কম করে ক্ষয় হচ্ছে। আপনার অন্তরে যে দিব্য জ্যোতি রয়েছে, সেই জ্যোতি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে, আর সেই প্রকাশের আনন্দে আপনি আপ্লুত হচ্ছেন। ঠিক আছে। শঙ্করাচার্য জ্ঞান এবং কর্ম দুটো যোগকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু কখনো মিশ্রণ করতে বলেননি, যে জ্ঞান এবং কর্ম মিশিয়ে মোক্ষ লাভ হবে, এরকম অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত নয়। অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত হচ্ছে তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি, সেই ব্রহ্মকে জেনে মৃত্যুর পারে যাওয়া যায়। ঠিক আছে। তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি ব্রহ্মা বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মই হয়ে যায়। ঠাকুরের গল্প আছে না, নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেল, দিয়ে সমুদ্রে লীন হয়ে গেল, আর ফিরে এলো না। ঠিক আছে। তো অদ্বৈত বেদান্তে জ্ঞানের মাধ্যমেই মোক্ষের কথা বলা আছে। তাহলে কি কর্ম নিষ্প্রয়োজন? ওরে বাবা, কর্ম কি করে নিষ্প্রয়োজন হবে? কর্ম তো ফার্স্ট স্টেপ। নিষ্কাম কর্ম আচরণের মাধ্যমে চিত্তকে শুদ্ধ করতে না পারলে তাহলে তো আর এই আধ্যাত্মিক পথে অগ্রগতি ছাড়ুন কিছুই হবে না। ফলে কর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মনে রাখতে হবে কর্মের গুরুত্ব এইটুকুই। আপনি থালায় খেতে বসলেন, আপনাকে খেতে হবে কিন্তু ভাত রুটি তরকারি, থালা কিন্তু খাবেন না আপনি। তাহলে থালাটা কি জরুরি নেই? না, অবশ্যই জরুরি আছে। থালাটা অবশ্যই জরুরি আছে। থালা ফেলে দিলে কি করে হবে? না খাবেনটা কোথায়? মাটিতে খাবেন নাকি? কিন্তু থালার কাজ ওইটুকুই, সে অন্নকে ধরে থাকে মাত্র, কন্টামিনেশন হতে দেয় না, খারাপ নিচের যে জীবাণু আছে তার সাথে মিশে যেতে দেয় না। তার বেশি কিন্তু কিছু নয়, থালাটা আবার আমরা খেয়ে ফেলি। সেই রকম কর্মযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার একটা লিমিটেশন আছে, যে শুদ্ধ চিত্ত প্রাপ্তি অবধি কিন্তু তার প্রসার, তারপর কিন্তু জ্ঞানের মাধ্যমেই আপনাকে নিজের স্বরূপকে জানতে হবে। ঠিক আছে। এবং এই জ্ঞান এবং কর্মকে অনেক দার্শনিকরা জ্ঞান এবং কর্মকে মিশিয়ে মোক্ষের কারণ বলেন। শঙ্করাচার্য বলেন না, জ্ঞান কর্মণোঃ বিরোধः পর্বতবৎ অকম্প্যঃ, জ্ঞান এবং কর্মের বিরোধ পাহাড়ের মতো, ওকে কাঁপানো যায় না। ঠিক আছে। তো এখানে কি বলা হচ্ছে, যে যারা সাংখ্যযোগী, যারা জ্ঞান যোগ অবলম্বন করেন, তাদের নিষ্ঠা কোথায়, তারা কোথায় আশ্রিত, তারা কোন পথকে অবলম্বন করে আছেন? তারা জ্ঞান যোগের পথকে অবলম্বন করে আছেন। আর যারা কর্মযোগী, তাদের নিষ্ঠা কোথায়? তাদের নিষ্ঠা কর্মযোগে হয়ে থাকে। এখানে যখন টিকা আলোচনা করতে যাবেন, সেখানে এই জ্ঞান যোগ কাদের এটা পরিষ্কার বলা আছে। সেখানে উনি বলছেন যে স্বর্গ সৃষ্টির শুরুতে প্রথমে প্রজা সমস্ত মানুষজনকে সৃষ্টি করে তাদের উন্নতি কল্পে কি করা হয়েছে? বেদার্থ সম্প্রদায়ম আবিষ্কুরবতা, এই বেদার্থের সম্প্রদায় আমি তৈরি করেছি, এবং সেই প্রসঙ্গে হে অর্জুন আমি যা বলেছি সেটা হলো এই, যে দুই প্রকার নিষ্ঠা আছে। ঠিক আছে। তো যারা সাংখ্যানাম আত্মানাত্ম বিষয় বিবেক বিজ্ঞানবতাম, এটি আত্মা এটি অনাত্মা এই রকম ভাবে পার্থক্য জ্ঞান যাদের আছে, তাদেরকে এখানে বলা হচ্ছে সাংখ্যা। এবং তারা কেমন? ব্রহ্মচর্য আশ্রমাদেব কৃত সন্ন্যাসানা, ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকেই তারা সন্ন্যাস নিয়ে নিয়েছে। তো ব্রহ্মচর্য আশ্রম, আমরা চারটে আশ্রম জানি, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস। সেখানে যদি বেথরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেত, এরকম নিয়ম আছে। কেউ যদি চায় যে সে গৃহস্থ হবে না, তাহলে ওই ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকেই, মানে পড়া শেষ করেই, সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পরেই সে কিন্তু সন্ন্যাস নিয়ে নিতে পারে। তখন তাকে ওই বলা হয় না, ঋণানিত্রীন ন্যপাকৃত্য মনোমোক্ষে নিবেশয়েত। ঠিক আছে। যে পিতৃঋণ, ঋষি ঋণ আর দেব ঋণ, এই তিনটে ঋণ দূর করে তবেই কিন্তু মোক্ষে মনোনিবেশ করবে, এই নিয়ম তাদের জন্য খাটে না।
ওটা যারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করছে তাদের জন্য খাটে। ঠিক আছে? তো ব্রহ্মচারী যারা, মানে সন্ন্যাসী যারা হচ্ছে, জ্ঞান যোগী যারা জ্ঞান মার্গে যেতে চাইছে, তারা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরে আর কর্মমার্গে এই গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে না। এবারে অনেকে প্রশ্ন করে, তাহলে কোন আশ্রম আহ সব থেকে ভালো, অ্যাকসেপ্টেবল, গুরুত্বপূর্ণ? ব্রহ্মচর্য মানে এই সন্ন্যাস না গার্হস্থ্য? শঙ্করাচার্য তৈত্রীয় উপনিষদের প্রথম বল্লীর, শিক্ষা বল্লীর একেবারে শেষে এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বলছেন যে গৃহস্থই হচ্ছে কিন্তু শ্রেষ্ঠ আশ্রম। এবং সেখানে আছে যথা বায়ুম সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সর্বজন্তবঃ তথা গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি ইতরাশ্রমাঃ। যেমন বায়ুকে আশ্রয় করে সমস্ত মানুষজন থাকে, অক্সিজেন যদি না থাকে ব্যাস হয়ে গেল আর কি। সেই রকম গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করেই কিন্তু এই ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই আশ্রমগুলো আছে। কারণ এদের পড়াশুনোকে তার খরচ বহন করবে কে? গৃহস্থাশ্রমে যারা আছে। যারা সন্ন্যাসী আশ্রমে বেরুবে, যারা সন্ন্যাসী ভিক্ষায় বেরুবে, তাদের ভিক্ষার অন্ন কোথা থেকে পাবে? গৃহস্থাশ্রম থেকে পাবে। ফলে গৃহস্থাশ্রম না থাকলে কিন্তু হবে না। তো শঙ্করাচার্য খুব সুন্দর মজা করেছেন তৈত্রীয় শ্রীমদ্ ভগবত গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্রাজ্ঞাম চাপি মাম বিদ্ধি এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে। সেখানে বলছেন, এই জ্ঞান তত্ত্ব যদি সকলে জেনে যায় তাহলে তো সবাই সন্ন্যাসী হয়ে যেত। যদি সবাই জানে যে এটা নিত্য, এটা অনিত্য, তাহলে তো সবাই সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। কেউ কি অনিত্যে, যেখানে অনিত্য বিষয় সমূহ আছে সেখানে কি মন লাগিয়ে রাখবে? না। তারা স্বাভাবিকভাবেই সবাই সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। যেমন দেখুন না, নচিকেতা কি বলেছিল, নচিকেতার সামনে কত কিছু বলা হয়েছিল। শতায়ুষা পুত্র পৌত্রান বৃণীষ্ব, 100 বছর বাঁচবে এরকম ছেলে পুলে চাও। বহুন পশুন হস্তি হিরণ্যম অশ্বান, অনেক পশু চাও, হাতি, সোনা চাও। ভূমের মহদ আয়তনম বৃণীষ্ব, বিশাল জমি চাও, কয়েক কয়েক হেক্টর জমি চাও আমার কাছ থেকে। স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদ ইচ্ছসি, যতদিন বাঁচতে চাও ততদিন বাঁচো। যম লোভ এর টোপ রাখলেন নচিকেতার সামনে। নচিকেতা কিন্তু দৃঢ় চেতা। নচিকেতা বললেন যে শোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতদ সর্বেন্দ্রিয়াণাম জরয়ন্তি তেজঃ। দেখো, এইগুলো যেই যে ভোগের কথা তুমি বললে, এরা কাল থাকবে কি না থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। স্বভাবা, স্বহ আগামীকাল এদের ভাব, এদের অস্তিত্ব থাকবে কি নেই তাই নিয়ে কনফিউশন আছে। আর তুমি আমাকে এই লোভ দেখাচ্ছ। স্বভাবা আমার, এবং সর্বেন্দ্রিয়ানাম জরায়ন্তি তেজ, এরা কি করে? আমার ইন্দ্রিয়ের তেজকে কমিয়ে দেয়। আমি যে তেজ নিয়ে পরব্রহ্মের সাধনা করব সেই তেজ কমিয়ে দেয়। সর্বেন্দ্রিয়াণাম জরায়ন্তি তেজঃ। আর তুমি শত শত বছরের কথা বলছো, আপি সর্বম জীবিতম অল্পমেব, এই মহাকাল এর দৃষ্টিতে 100 বছর কোনো সময়ই না। আপি সর্বম জীবিতম অল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্য গীতে। এই যা নাচ গানের সামগ্রী আছে, যা এই রথ টথ তুমি আমাকে দেখালে, হে যম তোমারই থাক। আমি যে ব্রহ্মজ্ঞান চেয়েছি সেই ব্রহ্মজ্ঞান আমাকে দাও। যারা ব্রহ্মজ্ঞানী তারা কিন্তু কিছুতেই এই ভোগের মার্গে প্রবেশ করতে চান না। তাহলে শঙ্করাচার্য বলতেন তাহলে সবাই তো ত্যাগের মার্গে চলে যাবে। দিয়ে নিজেই বলছেন দূর, এটা সম্ভবই নয়। সবার প্রবৃত্তি এমনই আছে যে সবাই এই কর্ম মার্গেই প্রবৃত্ত হবে, না হলে তো এই চক্র নষ্ট হয়ে যাবে। এবং প্রবর্তিতম চক্রম নানুবর্তয়তি হয়ঃ আঘায়ুরিন্দ্রিয়া রামো মোঘম পার্থ। এবং প্রবর্তিতম চক্রম, এইভাবে এই কর্মচক্র চলছে। ঠিক আছে? তো সুতরাং এখানে ভগবান জ্ঞান যোগের মাধ্যমে মোক্ষ প্রাপ্তি, ঠিক আছে, এবং তার থেকে কিঞ্চিত অবর করে, কিঞ্চিত লঘু করে কর্মযোগকে দেখাচ্ছেন। তার মানে ভাববেন না যে উনি কর্মযোগীদের বা গৃহস্থদের কোনোভাবে ছোট করছেন। ওটা না হলে হবে না। ঠিক আছে, ওটা না হলে হবে না। কর্মযোগ একেবারে মানে সিনে কুয়া নন, খুবই দরকার। মানে কি বলবো, অপরিচ্ছেদ্য।
সুতরাং এর গুরুত্ব অপরিসীম। এবং গার্হস্থ আশ্রম কিন্তু আশ্রমগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি গ্রুপে দিয়েছিলাম যে ভগবানকে ডাকার সময় যারা সন্ন্যাসী তাদের তো সবসময় ভগবানকে ডাকতেই হবে। যদি না, ওই করার জন্যই তো এসেছে। এত কাজ কর্ম, ঘর দোর, মা বাপ, বউ বাচ্চা, ঠিক আছে, এসবের দিকে না গিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছে কিসের জন্য? ভগবানকে ডাকবে বলেই না। তারা যদি ভগবানকে না ডাকে তাদের মহাপাপ হয়। কিন্তু আমরা যারা গৃহস্থ, আমরা এই যে প্রত্যেক দিন সকালবেলায় ভগবানকে স্মরণ করছি, তার কথা আলোচনা করছি, তিনি প্রসন্ন হচ্ছেন। সারা দিনের কাজ সামলে গৃহস্থ যখন ঈশ্বর চিন্তা করে, তাকে ঈশ্বর দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করেন। শ্রী শ্রী মায়ের কথা আছে যে অনেকে কাজের ব্যস্ততার কারণে জব করতে পারে না, তো যেতে যেতে জব করবেন, যখন সময় পাবে তখন জব করবে। এবং বলেছেন যে গৃহস্থ যারা রয়েছেন তারা সারাদিনের ব্যস্ততার সময় যদি ঠাকুরকে ডাকতে নাও পারেন, শুধু মনে মনেও যদি তাকে স্মরণ করেন, তাও কিন্তু ঠাকুর তার প্রতি সবসময় সদয় থাকবেন। ঠিক আছে, তো আমাদের এই ঠাকুরের, আমরা গৃহস্থ যারা, আমরা যারা কর্ম মার্গে আছি, আমরা যারা আহ পারিবারিক সমস্যাতে, কর্মক্ষেত্রের সমস্যাতে অনেকটা সময় অতিবাহিত করি, আমরা যদি দিনের শুরুতে বা দিনের শেষে একটু ঈশ্বর চিন্তা করি, সৎসঙ্গ করি, তাহলে কিন্তু আমাদের জীবন সুন্দর হবে। এগুলো এক বিশাল পজিটিভ এনার্জি। এই পজিটিভ এনার্জি গুলোকে এমব্রেস করতে হয়, নিজের মধ্যে তাকে আহ্বান করতে হয়, তখন দেখবেন জীবন সুন্দর হবে। আর সেই বেদদত্তানন্দজির কথা বলেই শেষ করব যে উনি খুব একটা বেশি জপ ধ্যান করতেন না। তো আমি ওনাকে বলতাম ওই জন্য যে অন্য সন্ন্যাসীদের তো দেখেছি, তারা তো সকাল বিকেল দুবেলা প্রচুর জপ ধ্যান করেন, ঘন্টার পর ঘন্টা, আপনাকে তো করতে দেখি না। তো উনি বলেন, দেখো, আমি জপ ধ্যান খুব একটা বেশি করি বলবো না, করি, প্রত্যেক দিনই করি, সকালবেলায় করি, সন্ধ্যায় করি, কিন্তু এরকম 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা নয়। আমি কি করি, আমার নিষ্কাম কর্মের পথ, উনি কর্মযোগী ছিলেন, আমার নিষ্কাম কর্মের পথ, সারা দিন কাজ করতেন সকাল থেকে রাত অব্দি। আর বলতেন আমি দুটো কাজ করি, হয় আমি কাজ করছি, আর যদি কাজ না করি তাহলে আমি জপ করছি, ইষ্ট মন্ত্র জপ করছি। এবং আমি নিজে এটা করে থাকি এখন, বেশ বেশ বছর খানেক ধরে করছি, যে হয় আমি কাজ করছি, সেই কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছি, আমি বাসে যাচ্ছি, ট্রেনে যাচ্ছি, এমনি বেকার বসে আছি, অপেক্ষা করছি কারোর জন্য, আমি জব করতে থাকি একদম। বেঙ্কটরমন ভট্ট স্যার বলতেন যে প্রথম প্রথম বসে বসে জব করতে হয়, একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় বসে শুদ্ধ আসনে বসে জব করতে হয়। এইরকম নিরন্তর জব করতে করতে না জব স্বাভাবিক হয়ে যায়। স্বাভাবিক হয়ে যায় মানে আপনি যদি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে জব চলতে থাকে, মানে আপনি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেমন নিচ্ছেন সেরকম স্বাভাবিক জব চলতে থাকে। আমাদের এখনো ওই দশা, ওই স্থিতি, ওই প্রাচুর্য, আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রাচুর্য তো আসেনি। অনেকের হয়তো এসেছে, আমার আসেনি। তো আমার স্বাভাবিক জব ওভাবে হয় না। কিন্তু আমি যেটা করি যে অকারণ চিন্তা, তারপরে আহ আশঙ্কা, ঠিক আছে, এই সবগুলোর থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য এবং মনকে শান্ত স্নিগ্ধ রাখার জন্য, যখন আমি কোনো কাজ করছি না, আমি 14-15টা জিনিস ভেবে মাথা খারাপ করি না, আমি ওই সময় নিরন্তর জপ করতে থাকি। তাতে কি হলো, ঠাকুরের নামও করা হলো, আর মনে কোনো অ্যাংজাইটি এলো না, মনটা একদম একদম শান্ত থাকলো। এবং দেখবেন তখন লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হবে না, বাসে যাচ্ছেন, কেউ পায়ের উপরে পা তুলে দিল, আপনি হেসে বেরিয়ে গেলেন, কারণ আপনি জব করছেন তখন। তো যেখানে সংবাদের প্রয়োজন নেই, যেখানে ক্যাওস আছে, যেখানে মনকে আলোড়িত করার মতো বস্তু চারপাশে, নিরন্তর জপ, একদম জপ করতে থাকুন। চারপাশের জগৎ আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে যাবে, আপনার যেটুকু কাজ হাঁটা চলা সমস্ত হয়ে যাবে, মন একদম ঈশ্বরে থাকবে। এটা আহ, আমরা যারা গৃহস্থ, আমরা অবসর সময়ে এভাবে ঈশ্বর চিন্তন করতে পারি। ঠিক আছে, বেশ, আমাদের জীবন ঈশ্বরময় হয়ে উঠুক। দেবীপক্ষ শুরু হয়েছে এবং আমরা ওই জন্য দুর্গা সূক্তম পাঠ করছি। আমরা এই আহ দেবী পক্ষে
মায়ের আশীর্বাদে আমরা সকলে ধন্য হব, এবং এই সময়গুলোতে আহ একটু চারিদিকে শক্তি একটু বেশি থাকে। তো এই জন্য এই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী বলুন, এই যে দিনগুলো, সন্ধি পুজোর সময়, এই সময়গুলোতে আহ বলে যে জপ ধ্যান করলে ভালো। ঠিক আছে? তো আপনারা এই সময়গুলোর সদ্ব্যবহার করবেন, খুব সুন্দরভাবে সকলে পুজো কাটাবেন। সুপ্রভাত সকলকে। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে শুভ